神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 平安，大家平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？感谢我们的阿爸父上帝，我们今天早晨来到这个地方，我们用你的全心全意，我们要一起来赞美敬拜你的名。
感谢你，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，哈利路亚，阿门。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。我们一起来赞美耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中
稣，狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。叫他耶稣，耶稣，哦耶稣，耶稣，狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨击拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。呀啦啦吧西啦啦啦呀吧呀啦啦啦，哦，我感谢你耶稣，我赞美你耶稣，哈利路亚。我敬拜你，感谢你耶稣，哈利路亚。我要赞美，来敬拜你耶稣，我渴慕你，哈利路亚呀啦啦啦吧西，给啦啦啦吧呀啦啦吧沙，哦呀啦啦呀啦啦吧，哈利路亚，我渴想你，来赞美你神，我渴慕你，你的奇妙的神，你是伟大的神，我要称颂你神，哈利路亚。呀啦啦吧西基拉吧呀啦啦啦吧，西基拉啦啦呀啦啦吧啦啦吧啦啦呀啦啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦啦啦吧吧吧吧吧。西基拉啦啦吧啦啦啦啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦吧啦啦。谢耶稣，耶稣，
赞美你知道永远。感谢耶稣，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，只因这一恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因这一恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，只因这一恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，只因这一恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远，我赞美你直到永远，我赞美你直到永远。哈利路亚，荣耀我们的神，神真的是美好。哈利路亚！现在请大家跟你旁边的人说：“哦，耶稣爱你，好不好？”来，请大家站起来，好不好？我们一起来相称，耶稣爱你。我们一起来拍手。永无绝人的主宰，那诚若是生命里的爱，奇妙主，荣耀神何等的伟大，圣洁珍贵的君王，造乎万民在这全岛上，为我主流宝血，属于我生命，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要将神赞美你。哦，何等伟大的爱，高过诸天深海，那所举的赞美。哦哦哦，主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的主。跟我们一起来说，嘿嘿嘿嘿哦嘿嘿嘿哈！永活全能的主宰，他诚若是生命里的爱，奇妙主，荣耀神何等的伟大，圣洁珍贵的君王，在乎万民在天地之上，为我罪流宝血，水为我生命，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要将神赞美你。
巨大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的后，何等伟大的爱，高过诸天深海，那所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的主，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。尖叫哦，何等伟大的爱，高过诸天深海，让所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的后，何等伟大的爱，高过诸天深海，那所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的后，何等伟大的爱，高过诸天深海，那所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你，耶稣我的主。举耶稣的名，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们歌颂欢呼，高举耶稣的名。赞美主，哈利路亚，哈
姐妹，请大家起立，我们进入祷告。我们为我们的印度尼西亚国家祷告。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面的各样政策。领袖和官员们，求主赐给他们有智慧，为了印尼国家所采取的决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国，充满主的荣耀，政府尽心协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求领导印尼，求主减少印尼国家的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面强盛。阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵借助他的仆人，揭开天国的奥秘，在这末日的时代，创就更多的灵魂来归向主耶稣。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养工作，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也求主祝福我们的蔡卡督主、实验者医生、牧师长医生，祈求圣灵使他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样属灵的恩赐与能力，使他有健康的身体和力量，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。也求主赐福他的健康并他的家人，愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女们及媳妇和女婿们，愿上帝祝福你仆人在这个督主堂的侍奉，愿你所有在这个督主的子民都配得在上帝面前都蒙福。阿们。我们也求主上帝在这个督主兴起耶利米一代、耶利米世代的青年人兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米一代的青少年既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Untuk full gabungan Bandara Service diadakan pada hari Kamis 1 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pastor Agzaria Eka Putra. Full tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK, karena menurut saya ini adalah aib. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, ibu rasa kecewa, penolakan. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas KOM Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
忠实的帮助者。我请大家站起来，我们一起来赞美敬拜。你更明白我需要的是什么，你更能够使我的生命复原，我交托于你，我相信只要耶稣是忠实的帮助者，你更明白我需要的是什么，你更能够使我的生命复原，我交托于你，我相信只要耶稣是忠实的帮助者，你更明白我需要的是什么，你更能够使我的生命复原，我交托于你，我相信只要耶稣是忠实的帮助者，只要耶稣是忠实的帮助者，只要耶稣是忠实的帮助者。哈利路亚，哈利路亚。Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 把最荣耀的掌声归给我们的主。Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah 主啊，我 kami. 们相信你在我们当中。 Kami merasakan hadirat-Mu di antara kami Tuhan. 主啊，我们感觉到你的同在， Bahkan di dalam hati kami Bapa, 甚至在我们心里。 Engkau menyentuh setiap roh dan jiwa kami. 主啊，你触摸我们每个人。 Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. 主啊，我们感谢你。 Kami ada saat ini Tuhan semua karena Engkau. 今天我们的存在就是因为你的恩典， Kami bisa bangun pagi, kami sehat, kami segar, itu karena Engkau. 因为你我们可以醒来，我们有健康的身体。 Kami menikmati berkat-berkat jasmani dan rohani itu juga karena Engkau. 主啊，也是因为你，我们可以享受你属灵身体 Engkau 上的祝 terlalu 福。 baik untuk 主啊，你 kami. 对我们真的太美好。 Untuk itu kami memuji Tuhan Engkau karena begitu baik atas hidup 因 kami. 此，主啊，我们赞美你，你对我们真美好。 Gak ada kata-kata yang lebih indah Tuhan untuk berterima kasih kepada Engkau. 无言能够表示我们对你的感恩， Selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu. 除了我们赞美荣耀你。 Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. 主啊，我们谢谢你，我们今天的聚 Engkau 会。 beracara Bapa. 主啊，你在我们当中做工， Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana. 求你对我们说话， Dengan bahasa yang mudah dimengerti. 让对这个简单的言语， Sehingga kami mendapatkan kebenaran firman-Mu. 以至于我们可以领受你的真理。 Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang 主啊， hadir. 求你恩膏我们每个人。 Engkau yang menerjemahkannya sendiri pada pribadi lepas pribadi. 主啊，你自己对我们每个人解释， Karena kami percaya kuasa-Mu itu nyata atas setiap 因 kami. 为我们相信你的大能在我们当中。 Urapi hamba, urapi Ibu Shirley Tuhan. 也求你恩膏我们两位使女， Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran 使用 firman-Mu. 我们成为你管道。 Ini adalah ibadah-Mu.
这是你属于你的聚会， Berbicaralah 求你对我们说话， karena kami siap 因 mendengarkan. 为我们已经准备好了， Dan bahkan kami siap melakukan kebenaran 而且 firman. 我们准备遵行你的道。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 唯有奉靠主耶稣的圣名， Yang siap mendengarkan firman Tuhan 准 sama-sama 备听 katakan. 神的话的，一起来说。 Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, silakan 哈利路 duduk. 亚，各位请坐。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 平安，各位弟兄姊妹们， Ping-an. 平安， Itu saya masih ngerti, ping-an. 平安， Shalom juga untuk Bapak Ibu yang pertama kali mungkin baru kenal sama saya. 平安也你们第一次来见我 Senang 的 sekali, udah lama banget saya nggak pelayanan di Mandarin Service. 呀，我好像很久已经没有在我们华语堂 Rasanya kangen ya Bu Shirley ya. 呀，我们非常的羡慕。 Hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan 今天我要分享一处神的真理， dengan tema khotbah keputusan yang salah. 就是我们的主题是错误的决定。 Bapak Ibu pernah nggak ngambil keputusan yang salah? 你们是否有没有曾经做错了一个决定？ Saya percaya siapapun Anda, 我相信，无论你是谁， betapa hebatnya Anda, 无论你有多了不起， betapa pinternya 无 Anda, 论你有多棒、多聪明， pasti pernah mengambil keputusan yang salah. 肯定做出一个错误的决定， Karena nggak ada manusia yang sempurna. 因为没有一个是完全的人。 Nah ternyata di dalam mengambil keputusan, 原来你在做一个决定的时候， menurut penelitian yang dilakukan oleh Columbia Business School, 呀，按照他们一个研究， bahwa rata-rata setiap orang mengambil keputusan sekitar 70 kali di dalam setiap harinya. 就是平均呢，在每一天呢，他们有做出70次的这个决定。 Dari keputusan yang besar sampai keputusan yang kecil. 呀，从一个很大的决定到一个很小的决 Sampai 定。 menurut kita itu kan bukan keputusan Bu. 呀，那是做了一个决定。 Contohnya, 比如说， hal yang simple yang dimana saya pribadi ngambil keputusan dari kemarin sampai sekarang. 很简单的，从昨天我做到现在的一个决定 Pertama pakai baju apa? 啊，第一次就是要穿什么衣服， Yang kedua, 第二， saya bawa papa saya pagi ini di tempat ini. 今天我带我爸爸来这里， Itu keputusan saya sama 那 suami 也是 saya. 那也是我做出的决定。 Jujur saja, 很老实说， buat saya itu agak sesuatu yang dalam tanda kutip saya bawa papa saya ke sini karena biasanya dia ikut mobil yang tinggi. 呀，一般呢，我父亲呢是乘那个比较高的汽车， Sehingga saya bilang sama suami saya kalau mobil yang tinggi saya nggak bisa bawa ke sini. 如果坐比较高的汽车，我不能够带他来， Muter-muter parkirnya susah. 呀，因为要转来转去，要停车很 Tapi 难。 kalau mobil yang rendah kasihan papa saya duduknya susah. 呀，我父亲也是低的，他也是很难 Kata 坐 suami saya tadi pagi, 啊。所以呢，我丈夫今天早上 membantu saya mengambil keputusan, 呀，当我做一个决定 ajak aja papa ke sini. 啊，就带爸爸，请爸爸来 Dia 吧。 pasti senang dengar bahasa Kuoi. 他一定很开心的，如果听这个华文， Lebih ngerti daripada bahasa Indonesia. 他比较明白多过这 Itu 个印尼 hal-hal 文。 simple di dalam mengambil keputusan. 那个在我们做决定的时候，一个很简单的事， Tapi kadang-kadang kita ngambil keputusan, 但是有时候我们做决定， sesuatu yang besar 一件很大的事， harus mengorbankan 我们要牺牲， keputusan yang lain dan melepaskan sesuatu yang lain. 我们要牺牲其他的决定， Itu lebih berat. 那个对我们比较重。 Sehingga saya bisa katakan 所以我可以说呢， bahwa keputusanmu hari ini 你今天做的决定， akan menentukan masa depanmu. 就要断定你的前途， Dan kondisimu hari ini 而且你今天的状况， adalah hasil keputusanmu di masa yang lalu. 就是你过去做的这个决定。 Kadang-kadang 有时候， ada orang yang mungkin lagi konseling sama saya dan suami. 也许有的人要我们辅导， Ngomong begini, 他这样说。 Pak, Bu, saya nyesel nikah sama dia. 牧师啊，师母啊，我觉得后悔了，嫁给他。 Rasanya saya salah mengambil keputusan. 我感觉到好像是我做错了这个决定， Sehingga kita pada pagi hari 以 ini 至于我们今天 sama-sama belajar 一起来学习， untuk mengambil keputusan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. 在神面前呢，我们要做出一个
好而且正确对的一个决定。 Saya sangat diberkati dengan salah satu film yang baru-baru mungkin tahun lalu itu ditayangkan di film Ya. di bioskop 呀，在一个影片里，我非常蒙福 mengenai judulnya His Only Son. 呀，就是有一个主 Di sini nggak 题 ada. Hit Only Son。 His Only Son. Ya. Film yang sangat bagus dan sangat memberkati saya. 这部影片呢是很好的， Di mana itu menceritakan tentang satu tokoh Alkitab, 就是讲到一个圣经里面的人物， yaitu Sarah. 就是撒拉， Nah, saya akan bacakan di Kejadian 16 ayat 1 sampai 2就是在创世纪16章1到2节， untuk menceritakan kenapa keputusan dia salah. 就是讲到为什么他做出的决定是错误的。 Saya akan bacakan, mungkin Bu Shirley langsung bacakan dalam. 呀 Ya. 亚伯兰的妻子撒拉不给他生儿女，撒拉有一个使女叫夏甲，是埃及人。撒拉对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亚伯兰听从了撒拉的话。阿门。 Saya menggarisbawahi kalimat terakhir dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. 我要强调最后一句话，就是亚伯兰听从了撒拉的话。 Bukannya berarti bapak-bapak di tempat ini jangan dengerin kata istrinya. 不等于说这里的弟兄们，你们不要听妻子的话。 Nanti pulang lagi bilang sama istri, tuh dengerin kata Tirsa, jangan dengerin kata kamu 不 gitu 要 ya. 你回去讲，对，牧师讲，不要听妻子听你的话。 Tapi yang saya ingin katakan adalah jangan mendengarkan sesuatu perkataan orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 可是我的意思就是说，你不要听从某某人的话，就是不跟神的话一致的，不按照神的旨意。 Jadi uji dulu apa yang dikatakan oleh suami kita atau istri kita. 所以我们要先考验我们丈夫或者妻子说的话， Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? 是不是按照合神的话呢？ Nah, saya ingin ceritakan dulu kronologisnya di pasal 16 ini. 呀，我要先讲从16章那边的这个故事。 Yaitu di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-15. 先从15章那边。 Dulu Sarah masih bernama Sarai. 呀，这个撒拉呢，之前是名叫撒拉， Dan Abraham itu masih bernama Abram. 亚伯拉罕过去也是名叫亚伯兰。 Di pasal yang ke-15, 在15章那边， Allah berfirman kepada Abram 耶和华就对这个亚伯兰说， bahwa Abram akan mendapatkan keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. 就是这个亚伯兰的后裔要像天空的星星，还有地上的这个 Secara 沙。 akal pikiran manusia, 这按照我们人的逻辑， itu nggak mungkin terjadi. 这好像不可能的事， Karena umur mereka sudah lanjut 因为他们已经很卖老了， dan Sarai sudah mati haid. 而且这个撒拉已经停经了， Bahasa sekarang namanya menopause. 呀，就是停经了， Berarti nggak bisa dapat keturunan. 也就是说不能够再生育。 Tapi ini adalah janji dari Allah sendiri kepada Abram. 可是这个是耶和华本身对亚伯兰的应许， Dan janji Tuhan kita adalah selalu ya dan amin. 而且我们的神的应许呢， Dia 是一致 sanggup menggenapi. 他有能力来应验， Tergantung dari kita. 那就要看我们怎么样。 Siap nggak terima janji Tuhan? 我们已经准备好吗？领受神的应许， Mau nggak melakukan dan percaya penuh akan firman yang Kan. dijanjikan? 肯不肯相信，而且接受他的应许？ Nah, sayangnya di pasal yang ke-16, 很可惜，就是在16章那边， yang tadi kita baca, 就是刚才我们所读的， justru Sarai menyuruh Abram untuk menghampiri hambanya Hagar. 就是这个撒拉呢，往往就叫这个亚伯兰呢，跟他的使女同房， Supaya dia dapat keturunan. 让他们可以得孩子。 Di sini kita bisa pelajari 这里我们可以学的， karena keputusan yang salah dari Sarai 就是撒拉做出了错误的决定， itu mengakibatkan banyak masalah di dalam kehidupan Abram dan keturunannya. 就后来呢，在亚伯兰后来他的亚伯兰的后裔很多事情发生。 Seandainya dia mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, 若是他肯听神的真理， janji Allah kepada Abram,
耶和华对这个亚伯兰的应许， sabar nunggu waktunya Tuhan, 我们要有耐心等候神的时间， maka keadaan akan berbeda. 那么那时候的状况就不一样了。 Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? 这里我们可以学到什么功课呢？ Yang pertama, 第一， jangan mengambil keputusan di saat kita sedang emosi. 当我们激发情绪的时候，我们不要做决定。 Karena pada saat waktu kita emosi itu reda, 但我们的情绪已经低落， maka kita bisa menyesali keputusan apa yang kita ambil. 那么我们就可以发觉到我们做出了决定。 Yang kedua, jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. 然后呢，我们不要匆匆忙忙的做一个决定， Pinginnya cepat-cepat. 呀，很快的， Tidak kita pikirin dulu. 没有过滤， Tidak kita doakan dulu. 呀，没有先思考。 Segala sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak menghasilkan atau membuahkan yang baik. 很多事情在匆匆忙忙做的时候，没有好的果效。 Termasuk makanan yang instan. 呀， Yes. 就是这个很快熟的这个食物， Nggak sehat. 那个不卫生 Banyak ya sekarang Ya, sakit betul. penyakit muncul 啊，很多我们知道， karena makanan yang cepat saji itu. 因为很快要吃的那个东西。 Dan yang ketiga, 还有第三， jangan mengambil keputusan karena keinginan daging. 然后我们做一个决定，不要因着我们的情欲， Apa yang enak buat kita. 或者对我们好像很爽很。 Karena keinginan daging itu akan membawa dari masalah kepada masalah. 因为情欲呢，会把问题带来，做出问题。 Maka dari itu kita sama-sama belajar. 所以我们一起来学 Termasuk saya, kita belajar sama-sama. 呀。我也在内，我们一起学习。 Bagaimana kita mengambil keputusan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. 我们怎么样在神面前做出一个好而且对的一个决定？ Siap mendengar dan menjadi pelaku firman? 呀，我们准备听而且遵行神的话吗？ Yang pertama 第一件事 adalah minta hikmat Tuhan sebelum mengambil keputusan. 呀，当我们还没有做出决定，我们先求上帝的智慧。 Keputusan apapun Bapak Ibu, 无论是什么决定， jangan anggap remeh kalau ini keputusan kecil, gak usah minta hikmat dari Tuhan. 呀，我们不要小看啊，这个是小事情，不用求神啊。 Kalau keputusan kecil aja kita harus minta hikmat dari Tuhan, apalagi keputusan yang besar. 连小的我们就要求神，更何况是大的。 Dalam rumah tangga, 在我们家庭里面， dalam pekerjaan, 在我们的工作， dalam kehidupan sehari-hari, 在我们每一天的生活上， selalu libatkan Tuhan dalam 我 hidup 们 kita. 要常常求神帮助。 Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, 在列王记上3章9到10节， maka berikanlah kepadamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. 所以求你赐我智慧，可以判断你的名。 Garis bawahi hati yang faham menimbang perkara. 我们要强调，就是有一颗智慧的心来判断。 Ternyata itu yang disebut hikmat Tuhan. 因为这就是说，从上帝来的智慧。 Karena manusia itu pasti bisa salah yang tadi saya katakan. 因为像刚才我说的，我们人肯定会错的， Tapi Tuhan tidak pernah salah. 但是我们的神没有错， Saya lanjutkan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. 就是来判断是非。 Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 因为呢，谁能判断这众多的名呢？ Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。 Nah, kalau kita pelajari dari ayat ini, 如果我们从这一处的经节学， ini adalah kisah di mana Tuhan Allah menampakkan diri dalam mimpi Raja Salomo. 就是神彰显在这个所罗门王的梦里面， Di dalam mimpinya Tuhan Allah bertanya kepada Salomo, kamu minta apa? 在他的梦里面，耶和华就问这个所罗门，你要我给你什么？ Kalau seandainya di dalam mimpi, 如果是说梦里， berarti kita nggak sadar sepenuhnya. 意思是说我们没有100%的 Yang 觉悟。 bekerja adalah alam bawah sadar kita. 呀，做的就是在我们知觉以下。 Kalau seandainya 比如说， Tuhan Allah menampakkan diri kepada saya di dalam sadar saya, 在我知觉的时候，神彰显，
Saya bisa milih yang manis-manis di hadapan Tuhan, benar 呀，我 ya? 可以在那边很优秀的 Saya 在 bilang, aduh Tuhan saya mau hidup memuji menyembahmu. Misalnya 哦 seperti 主 itu. 啊，我要一生我要赞美敬拜你。 Tapi kalau di dalam alam bawah sadar saya, 可是在我这个知觉里面的， dalam mimpi saya, 在我的梦里， apa yang ada di pikiran dan hati saya, 在我的思想、我的心里边， itu yang keluar. 那个就会显出来。 Kalau saya pikirinnya duit terus, 如果我想的就是钱不断的钱 maka nanti yang saya jawab ke Tuhan pada saat Tuhan tanya, kamu minta apa Tirsa? 啊，所以呢，如果总有一天神问我你要什么， Saya akan bilang, Tuhan saya minta kaya. 就我要金钱。 Kalau seandainya itu yang ada dalam hati pikiran kita. 如果在我们的思想、我们的心里面， Makanya saya salut, saya kagum sama Salomo ini. 所以我很佩服这个所罗门， Karena pada saat ditanya di dalam mimpinya, 因为在他的梦里，神问他， dia nggak minta kekayaan. 他没有求问这个财物， Dia nggak minta umur yang panjang. 他也没有要长寿， Bahkan dia nggak minta istri yang lebih banyak. 更是呢，他没有要更多的妻子， Tapi justru dia minta hikmat 但是呢，他往往求神给他 untuk 智慧， menimbang hal yang baik dan yang jahat. 就是来辨别是非。 Itu bukan yang untuk menyenangkan hatinya dia atau dagingnya dia. 那个不是来去制服他的这个情欲， Itu bukan permintaan yang sifatnya sementara, 那个不是暂时性的要求， tetapi itu lebih daripada apa yang dunia bisa berikan kepada dia. 可 Amin. 是那个是超过这个世界能给他的事 Karena 物， nggak ada orang yang bisa kasih hikmat kepada kita 因 kecuali 为 Tuhan. 没有人能给我们智慧，除了我们的神。 Orang sepinter apapun, 无论你有多聪明， kalau nggak berhikmat, 如果没有智慧的话， dia bisa salah mengambil keputusan 他会做出错误的决定， dan berakibat sangat fatal. 然后呢，就是很决定的错。 Maka dari itu Bapak Ibu, 所以呢， dunia ini sering bayar orang pinter, 这个世界呢，很多时候他付 mungkin 人聪明 konsultan-konsultan, 或者呢，这个评判员， advisor, 或者呢，这个给我们 mereka 师傅的 bayar mahal 他们付了很多， untuk supaya dapat hikmat. 让他们可以得着智慧。 Tetapi yang paling sempurna 可是最完全的， adalah hikmat dari Tuhan. 就是从神来的智慧。 Tetapi gimana caranya untuk dapat hikmat dari Tuhan? 只是要求神的智慧怎么样呢？ Itu yang ditanyakan selalu orang-orang kepada saya. 很多人很多时候呢，就是问我这样， Termasuk anak saya. 也是我的朋友 Saya selalu bilang sama anak saya ngajarin anak saya, 呀，我教我的孩子们 tanya Tuhan, 求问神， berdoa sama Tuhan, 祷告神 minta jawaban dari Tuhan. 求神给我们回 Tapi 复 dia。nanya balik ke saya, 但是他们这样说 gimana caranya Tuhan jawab Mama? 然后妈妈，神怎么样回答我呢？ Saya kasih dia ilustrasi yang simple, 我给他一个很简单的比喻， yang mau saya sharingkan juga kepada Bapak Ibu di tempat ini. 我也分享给你们。 Gimana caranya kita bisa tahu itu hikmat dari Tuhan atau 我 enggak? 们怎么样会知道那是从神来的智慧呢？ Apakah itu suara Tuhan atau bukan? 是不是神的声音？ Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. 因为我们不认识他， Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan kita. 若是我们跟他没有关系， Contohnya, 比如说 kalau seandainya saya telepon anak saya, 比如说我打电话我孩子， bukan pakai nomornya saya, 不是用我手机的号码， karena handphone saya lowbat. 因为我的手机正在没有电 Saya pinjam nomor handphonenya dari Bu Shirley. 我正在借他的电话 Lalu saya telepon anak saya bilang, kok? 然后我打电话我孩子哥 Dia langsung bilang, kok mama pakai nomor lain? 他马上就会说妈妈为什么你用别的手机？ Karena dia mengenal saya. 因为他认识我， Dia tahu banget suara saya. 他真的知道我的声音 Karena kita punya hubungan yang erat. 因为我们有亲密的关系， Begitu juga kita dengan Tuhan. 我们跟神也是这样。 Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, 就是我们与神有亲密的 kita 关系， intim dengan Tuhan kita. 我们跟他很亲近。 Pada saat Tuhan kita berbicara, 当我们的神说话， kita pasti kenalin.
我们肯定我们会认定它。 Suara Tuhan itu pasti nggak menyimpang dari firman Tuhan, amin. 神的话肯定呢跟他的圣经里面的话一致的。 Suara Tuhan itu pasti bawa kita damai sejahtera, amin. 神的话肯定带来平安。 Itulah hikmat caranya kita mendengar hikmat dari Tuhan. 这就是我们求神来的智慧的方式。 Jadi yang pertama gimana caranya mengambil keputusan dengan baik dan benar, minta hikmat dari Tuhan. 所以第一件事，我们要先求神给我们的智慧。 Yang kedua, 第二件事， pilih yang baik dan yang benar. 然后呢，第二件事我们要选择好和对的。 Amsal 2 ayat 20 dikatakan. 箴言2章20节， Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. 智慧必使你行善。 Dan peliharalah jalan-jalan orang benar. 还有呢，守义人的路。 Dunia ini menawarkan begitu banyak jalan. 这个世界呢，它给我们很多的道路。 Orang itu bisa kasih tahu kita harus begini, harus begitu, harus pokoknya macam-macam. 别人可以告诉我们某某这一条路、这一条路、这一条 Tapi 路， belum tentu itu baik dan benar. 但是呢，不一定是对的、好的。 Jadi apa yang harus kita lakukan? 所以我们该做什么呢？ Kita harus cari yang benar menurut pandangan Kristus. 我们要选择对的，就是按照神基督的看法。 Karena menurut pandangan Kristus itu benar, pasti itu akan menjadi baik buat kita. 如果神看的是美好的，对我们一定有益处。 Karena apa yang baik buat manusia, 因为对人是好的， belum tentu benar di hadapan Tuhan. 不一定在神面前是对的。 Contoh hal yang simple, 还有比喻， kalau seandainya ada yang sakit, 比如说有人在病， biasanya saya tanya, gimana apa kata dokter? 一般呢我就会问他医生怎么样诊断， Lalu orang itu bilang, menurut dokter begini, 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 然 Bu. 后病人说哦医生讲要一定要这样这样， Akan tetapi, 可是呢 ada teman saya bilang, 我朋友说 ada pengobatan alternatif 有其他的可以 di 医治， sana yang bagus. 在某某地方很好的， Katanya banyak yang sembuh. 他说呢很好，很多人得医恢复， Dia nggak pakai apa-apa kok, Bu. 他没有用任何药物， Dia selalu bilang sesuai dengan iman kamu. 他一直说就按照你的信心 Tapi disuruh minum sesuatu misalnya. 比如说某一件事， Atau ntar didoain sesuatu 或 gitu 者 ya. 呢为你祷告， Itu nggak benar Bapak Ibu. 那个不是不对的， Karena nggak sesuai firman Tuhan. 因为不是按照神的真理。 Ingat bahwa nggak cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan. 我们要记住，唯有神可以医治我们。 Iblis pun bisa menjanjikan kesembuhan. Tapi 可魔鬼也是可以应许我们的医治，可是呢， ada belakangnya tapi menuntut sesuatu dari kita. 可是后面呢，他对我们有很多的 Membawa 要求， kita kepada kebinasaan. 他会带来灭亡。 Maka dari itu pilihlah 所以呢，我们要选择 sesuatu yang baik dan yang benar. 就是好的，还有对的事， Jangan cuma baik saja, 不要单单是好的而 tapi 已， benar menurut pandangan Kristus. 可是要对的，按照神的这个真理。 Dan yang ketiga, 第三件事， pilihlah taat akan firman Tuhan. 我们要选择顺服神的话。 Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, 箴言3章5到6节， percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 专心仰赖耶和华， Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 不可倚靠自己的聪明， Akuilah dia dalam segala lakumu, 在你一切所行的事上 maka ia akan meluruskan jalanmu. 都要认定你，他必指引你的路。 Intinya adalah taat aja sama firman Tuhan. 重点就是我们要顺服神的话， Percaya aja sama kebenaran firman Tuhan. 我们要专心仰赖， Jangan dengan pikiran kita. 不要用我们自己的聪明。 Karena firman Tuhan kalau dipikirin 如果神的话，如果我们去想， nggak masuk akal. 好像不合逻辑。
Karena Tuhan kita itu Tuhan yang spektakuler. 因为我们的神是超然的神， Nggak mungkin bisa bikin manusia dengan abu tanah liat kan? 呀，不可能用这个尘埃来造我们， Nggak mungkin bisa ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan kan? 不可能用5饼2鱼喂养5000人， Nggak bisa kan membelah laut kan untuk Ya. orang jalan di tengah-tengah kan? 呀，好像是不可能的事。 Tapi itu mungkin buat Tuhan. 可是，在神里面是一定可以成 Jadi 全。 jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. 所以不要依靠自己的聪明， Taat aja sama firman Tuhan kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu. 唯有我们要顺服神的话， Percaya aja sama janji Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin. 我们要信任他对我们的应许。 Buktinya Abraham dan Sarah bisa punya anak 证明就是亚伯兰跟这个撒拉可以有孩子， meskipun usianya sudah lanjut. 虽然他们已经年老了， Tapi karena mungkin tidak taat nunggu waktunya Tuhan. 也许他们没有顺服等候神的时间， Sehingga masalah itu terjadi. 因此呢，有很多事情发生。 Tapi semuanya masih tetap dalam kontrolnya Tuhan, amin. 可是这一切还是在神的掌权里面。 Selama kita berbalik menurut jalannya Tuhan. 如果我们专心又仰赖信任他， Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 认定他，他必指引你的路。 Jadi mungkin jalan kita yang sudah menyimpang, 所以呢，如果我们已经偏向左右， mungkin udah tersesat, 也许迷路了， udah menuju kepada kebinasaan. 已经往那个灭亡的道路了。 Kalau kita mengakui jalan Tuhan, 如果我们认定他的道路， percaya pada Tuhan, 然后相信他， jangan pakai otak kita sendiri, 那不要用我们自己 maka 的聪 Tuhan 明， akan meluruskan jalan kita. 那么神就会指引我们的路。 Ini yang saat ini nggak populer di antara kalangan anak-anak muda. 就是在我们年轻人的时候不合适他们的。 Tapi percayalah pada saat kita mengajarkan pada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan, 可是我们要相信，当我们用神的话来教导孩子， maka firman Tuhan nggak akan sia-sia. 那么神的话不会突然的， Firman Tuhan ya dan amin. 神的话是是，还有阿门。 Tinggal dia akan bertumbuh dan satu saat berbuah lebat dalam kehidupan anak-anak muda. 我们只有等待在年轻人的时候，他们会成长结果子。 Percayalah bahwa ketaatan kita akan membuahkan berkat. 我们要相信，我们的顺服会结出祝福的果子。 Ketaatan kita akan membuahkan perlindungan. 我们的顺服会结出神的保护， Dan ketaatan kita akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. 而且我们的顺服会讨神的喜悦。 Jadi yang ketiga, 还有第三件事， pilih taat ya 我 sama 们 firman 选 Tuhan. 择顺服神的话， Jangan dengerin apa kata orang di luar sana. 不要听从别人在外面怎么样说， Fokus kita tetap firman. 专注在神的道。 Dan percayalah firman ini Tuhan sendiri yang menulisnya. 而且我们要相信，神的道是他自己写的， Memang melalui manusia, 本来是透过人 tetapi 写， itu diilhamkan oleh Tuhan. 可是是神怎么样借着圣灵？ Karena kalau bukan oleh Tuhan sendiri, 如果不是神自己， nggak mungkin hal-hal yang belum terjadi 不可能那些还没有发生的事 itu dicatat di dalam firman. 可以记载圣经里边， Karena manusia tidak bisa menerka-nerka. 因为我们人不能够猜测的， Manusia tidak bisa merancangkan, menebak apa yang terjadi di depan. 我们人不能够猜测将来会发生的 Jadi 事， yang ketiga, pilihlah taat akan firman 所以我 Tuhan. 们要选择顺服神的话。 Yang keempat, 第四， pilihlah menjaga hati dan perkataan. 我们要保守我们的心，还有我们的言语。 Ternyata untuk jaga hati dan perkataan itu adalah keputusan. 原来呢，心和言语是做一个决定。 Kalau kita gampang panas hati, 如果我们很容易发脾气、发怒， berarti kita mengambil keputusan yang salah. 也就是说，我们做出错误的决定。 Tapi kadang-kadang orang bilang, Bu, saya ini diperhadapkan sesuatu yang saya pastinya harus marah. 但是很多人说，哎，牧师啊，我这面对很多我必须发脾气的事。 Tapi itu semuanya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang ada di hati kita itu tergantung dari keputusan kita. 它是原来呢，我们的言语从我们的心出来，就是我们做出的决定。 Amsal 4 ayat 23 dikatakan, 箴言4章23， jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 你要保守你的心，
Karena dari situlah terpancar kehidupan. 胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Ayat ini sangat penting untuk setiap anak-anak Tuhan 这一处的经节对我们每一个人很重要， untuk jaga hati kita. 是保守我们的心， Karena yang dari dalam itu keluar loh. 因为里面的东西会发出来。 Kalau orang yang banyak kepahitan, 如果里面有很多的苦毒， banyak marah, 很多的愤怒， banyak sakit hati, 很多那边心痛的， yang keluar pasti semuanya negatif. 出来的一定是负面的事， Yang keluar semua pasti sampah-sampah yang ada di dalam. 出来的肯定是里面的垃圾。 Sepinter-pinternya orang menyimpan sampah, 我们如果很聪明，收集这个垃圾， baunya pasti akan keluar. 这个味道肯定会发出来。 Saya ada satu contoh, 一个比喻给你， di mana saya pengalaman pribadi disuruh Tuhan jaga hati. 神，这是我自己的经验，神叫我保守心。 Padahal saya punya hak untuk marah. 其实我有那个权势来发怒。 Beberapa bulan yang lalu, 前几个月， saya sama teman baik saya 我跟好友， pergi keluar kota. 我们到外部去， Kami ke Bali untuk merayakan hari ulang tahun dia. 我们到巴厘岛去来庆祝他的生日。 Kita cuma berdua. 我们只有2个人， Jadi saya sewa mobil kecil. 所以我租了一辆小车。 Ini teman baik saya dari saya masih remaja. 从我少年的时候，我的好朋友， Lalu pada saat kita lagi jalan-jalan, 当我们正在逛街的时候 di，satu kota yang kecil, 在一个小城市， sorry, kota yang sempit, yang jalannya kecil-kecil 一个 maksud 很 saya. 很窄的这个城市， Lalu jalannya macet. 然后呢，那边很堵车， Saya di pertigaan. 我在3分岔路， Lalu saya nggak bisa, saya mau belok kiri tapi saya nggak bisa. 我要拐左，但是不行， Karena di depan saya itu ada truk besar. 因为我前面有大卡车， Dia mau belok ke arah saya. 他要转向我， Nah, tapi saya takut dia tuh nyerempet saya. 但是我怕他会撞到我， Jadi saya pelan-pelan mundur, saya ke kiri. 所以我慢慢退后，然后往左边。 Tapi saya hati-hati karena sebelah saya itu udah sawah. 但是我非常小心，因为我旁边已经是 Jadi 那 saya 片 lagi 田地， mundur pelan, saya ke kiri pelan 所 gitu 以我 ya. 慢慢的往后退。 Di dalam saya berusaha untuk geser mobil saya. 在我尽量要转移我辆车， Tiba-tiba saya dengar ada kayak gas, dia ngegas kencang. 突然间我听到有很大声的 Truk 车， itu ngegas. 这辆大卡车正在刹， Lalu bener loh, dia belok ke kanan, dia tabrak mobil depan saya. 是真的。然后他向我这边呢，他撞到我前边的车， Dengan sengaja. 就是他故意的。 Lalu saya kaget. 然后我惊呆了。 Ya pendeta juga manusia bisa kaget ya Pak 我 Bu. 们人也是，我们也是人，也会惊呆了。 Lalu pada saat saya lagi shock, hah gitu ya. 我就很大声， Kok jahat amat dia nabrak saya? 为什么对我这么坏？ Lalu teman saya bilang, turun, 我朋友说下来下车， samperin supirnya. 找他， Karena lagi macet. 因为正在堵车。 Lalu saya pikir, ya ampun saya ditabrak, saya masih bengong. Ya ampun saya ditabrak. 然后就哇，我的天呐，他撞到我！ Terus saya bilang sama teman saya, nggak usah turun, nggak usah turun. 我朋友说不用下车，不用下车。 Terus teman saya bilang, foto nomor plat truk itu. 你要照他的这个车牌， Nomor plat mobilnya difoto, 要把它照起来， laporin ke polisi. 然后报警察。 Terus saya bilang, buat apa? 我干嘛这样报警察？ Ntar rame lagi urusannya. 然后呢，这个事情会越大， Kita nggak bisa liburan. 我们不能够旅游 Terus 了。 Roh Kudus ingetin saya, sabar. 然后呢，心里说要忍耐呀、忍耐 Tapi。saya bilang, Tuhan, kalau sabar ini mobil sewaan. 然后如果要忍耐，这个是我租的车辆啊， Ganti nih, ganti. 一定要赔的。 Terus yang kedua saya bilang, nanti suami saya marah. 然后我丈夫会生气了。 Terus habis itu tapi Roh Kudus ingetin saya lagi, Tirsa, sabar. 然后呢，圣灵说你要忍耐， Nggak usah foto-foto, 不用去照那个他们的车 nggak 牌， usah uber-uber. 不用去追他。
itu orang-orang udah pada ngeliatin saya tuh sekeliling tuh. 很多人是周围已经看了。 Kalau saya yakin saya turun, saya pasti dibela sama orang-orang itu. 我肯定，如果我下车，他们一定维护我。 Dibela karena saya kan perempuan. 因为我是女人。 Kasihan banget itu ibu-ibu ditabrak gitu 哇， ya sama 好 mobil 可 gede. 怜啊！女人被大卡车撞了。 Tapi setelah itu akhirnya saya jalan. 但是后来呢，我就 Saya pikir ini mobil pasti hancur. 这辆车一定肯定。 Tapi puji Tuhan saya nggak apa-apa. 可是感谢主。 Tapi setelah itu pada saat saya pulang. 然后我回去了。 Sepanjang jalan saya pulang balik ke hotel. 我回到酒店这个 Saya 路 cuma 途， pikir suami saya akan marah sama saya. 我只有想我丈夫可能会骂 Tapi 我。 puji Tuhan. 可是感谢主啊， Pada saat saya jaga hati. 当我谦卑的时候， Pada saat saya nggak membalas. 当我没有回报， Pada saat saya nggak memperkarakan. 我没有很多事情， Suami saya nggak marah loh. 我丈夫他没有骂我啊， Dia cuma bilang, kamu nggak apa-apa kan Noni? 他只有问我，Noni你没事吧？ Ya udah, kamu ngomong aja sama yang sewa mobil. 然后他说没事，然后你跟那个车主说， Meskipun saya shock. 虽然我很惧怕， Satu hal saya bersyukur sama Tuhan. 有一件事我非常感恩， Saya mengambil keputusan yang baik. 我做了一个很好的决定。 Saya nggak marah-marah turun nyamperin si supir. 我没有下车，然后去见那个大卡车的人，没有发脾气。 Coba bayangin kalau saya samperin supir itu. 你可以想象，如果我去找他， Mobil belakang saya ternyata jemaat PRJ Mandarin. 后面的车呢，原来是这里华语部的 Dia 车。 datang-datangin saya, dia bilang, Ping An Bu Tirsa. 他就说平安啊，牧师啊， Bisa pingsan saya. 我可以昏倒了 Saya。nggak bisa kesaksian tentang ini, amin. 今天不能够来， Jadi pilih untuk jaga hati. 所以我们要选择保守心。 Bukannya berarti kita marah itu salah. 不是说如果你发怒了就是错， Tapi kalau kita bisa jaga hati, jagalah hati kita. 可是如果有可能的话，我们要保守我们的 Karena 心， dari situlah terpancar kehidupan. 因为一生的果效是由心发 Dan yang 出。 kedua jaga perkataan kita. 还有呢，我保守我们的言语， Karena di Amsal 18 ayat 21, 因为18章21节， hidup dan mati dikuasai lidah. 生死在舌头的权下， Siapa suka menggemakannya 喜爱他的 akan memakan buahnya. 必吃他所结的果子。 Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini 所以从我们的口实出来的， menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. 就是在我们生命发生的事。 Kalau kita berkata-kata yang positif, 如果我们说出正面的话， kita berkata-kata yang berkat, 我们说出祝福的话， maka kita akan menikmati berkat itu. 那么我们就要享受这个祝福。 Hidup kita diberkati. 我们一生必蒙福。 Karena satu kata kita keluar dari mulut kita, 用口舌出来的一句话， maka berkali-kali itu akan kembali ke kita. 那么好几次会返回我们。 Bapak Ibu tahu gema? 你们知道呢？那个回声， Gema itu nggak cuma satu kali, 这个回声不单单一次， berkali-kali. 好几次。 Saya ngomong cuman halo, 我说一句 “hello”， dia akan ngomong halo, 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 他 halo. 有好几次的 “hello hello” 回应， Berkali-kali. 有好几次。 Kalau saya ngomong sesuatu yang negatif, 如果我说出负面的话， ngomong sesuatu yang mengutuk, 做出咒诅的话， maka kutuk itu akan kembali ke saya berkali-kali, berlipat kali ganda. 那么这个咒诅的话会好几次的返回到 Kalau 我 saya 身边。 ngomong berkat untuk orang, 如果我说出祝福别人的话， meskipun kadang-kadang orang itu nggak berhak menerima berkat dalam tanda kutip, 其实呢，双方面允浩面的他们没有配的受到祝福。 berkat itu akan kembali ke kita. 那么这个祝福呢会返到我们。 Contoh pada saat saya ditabrak, 比如说，当我被撞的时候， apa yang saya lakukan? 我做什么呢？ Saya cuma teriak, Tuhan Yesus berkatin kamu Pak Supir. 主啊，会祝福你这个车夫。 Tapi saya pakai, Tuhan Yesus berkatin kamu ya Pak Supir, jaga hati Tirsa, jaga hati 是 Tirsa. 的，我信，神会祝福你， Karena saya percaya berkat itu akan kembali ke saya. 因为我相信这个祝福会返回 Hati-hati 到。 dengan apa yang keluar dari mulut 我 kita. 们要小心从口实出来的， Selalu katakan berkat. 常常要说出祝福的话， Katakan hal-hal yang positif. 讲出正面的话， Kata-katakan hal-hal yang baik.
讲出好话来， Karena itu akan kembali kepada kita. 因为一定会回到我们身 Jadi ada 上。 4 hal di dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. 所以呢，要选出对而且好的 Yang 事， pertama minta hikmat dari Tuhan. 求神的智慧。 Yang kedua pilihlah keputusan yang baik dan benar. 第二，然后呢，选择好和 Dan 对的， pilih aja taat sama Tuhan. 然后呢，选择顺服神的话， Apakah itu berkenan di hati Tuhan atau 是不 enggak? 是讨神喜悦呢？ Sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? 是不是合神的话吗？ Dan ingat jaga hati, 还有记得我们保守心， jaga perkataan. 我们要顺服。 Di luar sana dunia makin jahat, 我们外面的世界更加的败坏 dunia makin menurut saya enggak benar. 啊！对我来说，这个世界不正确了。 Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang membawa terang dan dampak. 可是我们要成为一个神儿女，带来光和盐。 Apapun yang terjadi dalam hidup kita, 无论我们一生发生什么事， jadilah saksi Kristus. 我们要成为基督的 Saya 见 undang 证人。 untuk para pemusik WL maju ke depan. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa hamba telah selesai berkata-kata. 主啊，你的仆人已经停止说话， Tuhan sendiri yang mengartikan. 我们一起来。 Tuhan sendiri yang menerjemahkan 呀，神不是和你 dengan caramu Tuhan. 用你的方式。 Hamba percaya engkau tidak terbatas. 主啊，我们相信你 Roh 不能。 Kudusmu yang bekerja. 主圣灵动工， Ambil alih setiap kata-kata ini Tuhan. 让我们每个人 Bawa ke dalam hati kami, pikiran kami, bahkan di dalam roh kami. 把我们的身心灵 Supaya itu menjadi rema bagi hidup 成 kami. 为我们一生的亮光。 Berkati semua jemaatmu Tuhan. 主啊，求你赐福所有的会众， Di dalam mengambil keputusan. 当他们做决定， Supaya apapun yang mereka putuskan. 无论他们所做的， Itu menyenangkan hati Tuhan. 可以讨你的欢心， Berikan mereka hikmat marifat yang daripadamu. 从你而来的智慧聪明， Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke 让我 kiri. 们没有偏向左 Dan 右， hidup kami memuliakan nama Tuhan. 而且我们的一生可以荣耀你。 Berkati jemaatmu apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. 无论他们生命中的挣扎， Bawa mereka ke level yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. 主啊，求你带领他们更加深入， Bawa mereka untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau. 带领他们可以面对面的与你。 Berkati mereka Tuhan. 啊，可以求你祝福他们。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Hanya di dalam nama Tuhan 唯有 Yesus 奉靠主耶稣的 kami 名， berdoa dan bersyukur. 我们祷告感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus berkati. 主耶稣祝福。 Syekh Pendeta Tirsa dan juga Ibu yang sudah menerjemahkan, Bu Shirley. Sekarang adalah waktunya persembahan. 现在是我们准备我们的奉献。如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高，我们的同工们可以给你们我们的信奉。我们准备我们的奉献，来，请大家站起来，我们一起来祷告。我们一起来念，1、2、3。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的之名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。 给我们的主最好的，哈利路亚！感谢Ibu Tirsa, Juliana Wibowo dalam memberkati kami semua. Terima kasih kepada Ibu Shirley yang telah memberkati menjadi penerjemah luar biasa. 还有我们给我们的主最热烈的掌声，哈利路亚，哈利路亚！如果我们要决定什么事情， 我们要依靠我们的神, amin. Kita senantiasa peka sama suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kalau tidak ada damai sejahtera,
lagi hatinya nggak enak, jangan ambil keputusan. Ya, terima kasih Tuhan berkati Bu Tirsa mengingatkan setiap kami. Kita semua pasti pernah mengambil keputusan yang salah. Betul siapapun dia itu. Haleluya. Nah, kami ingin mengenal ada yang pertama kali beribadah di gereja Bethel Indonesia, Menden Service PRJ CK7, boleh angkat tangannya, 第一次来参加我们的聚会吗？ Haleluya. 欢迎欢迎，主耶稣祝福，Tuhan Yesus berkati. Selamat datang. Ada lagi ibu yang di tengah, yang pertama kali hadir, ayo, 第一次来参加的，主耶稣祝福。还有吗？还有吗？ Ada ya di belakang ya tadi ya? Di belakang lagi. Cuana ke 红色的, yang baju pink ya, ibu baju pink atau di belakang? Oh baju putih. Selamat datang ibu. Tuhan Yesus berkati. Nah di bulan Juli kita mau berdoa yang berulang tahun di bulan Juli. 我们要一起祷告。 在7月生日的可以来到前面， silakan maju ke depan yang berulang tahun di bulan Juli. Jangan malu, 不要害羞， 我们是一家人。 Haleluya, yang ulang tahun di bulan Juli, kami ingin berdoa, para hamba Tuhan ingin berdoa yang bulan Juli ulang tahun. Silakan maju ke depan. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Ada yang ulang tahun di bulan Juli. 祝你生日快乐，祝你生日快乐。Pak Beni. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你永远。 Ayo kita berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan. Bu Seri nanti terjemahkan ya. Ayo kita berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan ini. 我们要一起祷告，给我们弟兄姐妹。Bapa dalam surga, saat ini kami bersahati berdoa untuk kekasih-kekasih-Mu yang berulang tahun di bulan Juli. Engkau mengenal setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Bahkan sebelum kami, Tuhan, lahir di dunia ini, Engkau telah mengenal setiap pribadi kami. Bahkan dalam kandungan ibu kami sekalipun, kami tahu kejadian kami adalah ajaib dan dahsyat. Kami tahu Tuhan punya rencana yang ajaib dan dahsyat dalam setiap pribadi lepas pribadi. Saat ini kami berdoa untuk Pak Andi, Pak Mulyadi, Ibu Vivi, Yu Tao, Ibu Silviani, Ibu Manping, Ibu Uncun, semua yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Biar anak cucu mereka perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar diberkati. Dan apa saja yang dirindukan Tuhan,
Tuhan kabulkan, Tuhan buat berhasil. Tuhan, setiap kerinduan hati mereka, Tuhan kabulkan. Dan yang masih, anak yang masih kecil ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu mengurapinya dan hidupnya menjadi berkat. Dan dia menjadi tumbuh besar dewasa, menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Dan Ibu Vivi, Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, suami, anak, cucu, mantu, diberkati Tuhan, dan keselamatan Tuhan turun atas keluarga besarnya. Berkati Andi, berkati Pak Mulyadi, berkati semua yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. 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 主耶稣祝福。哈利路亚。生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，Pak Mulyadi。生日快乐。生日快乐。祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Saya mewakili dari Gembala dan PLT dan seluruh pengerja jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Baik, Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat hambanya Ibu Tirsa dan Ibu Shirley. Bapa, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami umat-Mu memohonkan berkat Tuhan berlimpah atas hamba. Pengurapan Tuhan, double portion, double anointing Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Kau terus sertai dimanapun hamba-Mu melangkah. Baik di dalam setiap pekerjaannya, baik di dalam setiap pelayannya, Tuhan menyertai. Tuhan sertai, Tuhan mengurapi Tuhan. Hikmat-Mu Kau tambahkan berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarganya, Tuhan Pak Roy ya Bapa, yang dimana mengembalakan di Pluit Tuhan. Mari Tuhan keluarga ini Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Di dalam pekerjaannya diberkati Tuhan selalu. Terima kasih ya Bapa, buat anak-anaknya juga Tuhan urapi ya Bapa. Jagai Tuhan. Mereka adalah anak-anak panah di dalam tangan pahlawan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Shirley Tuhan. Terima kasih Engkau melihat ketaatan dan kesetiaan hamba-Mu dalam melayani Engkau. Kami berdoa, mohonkan berkat Tuhan tercurah. Kesehatan yang terbaik Tuhan karuniakan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan terus pakai Tuhan hamba-Mu ini dalam setiap menerjemahkan. Urapi setiap perkataan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati setiap keluarganya Tuhan. Suaminya yang saat ini selalu setia mendampinginya, terus Kau berkati Tuhan dimanapun mereka melayani, mereka melangkah. Keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan pulang, kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kita menjemput kita di awan-awan yang permai.
dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.